നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കിടിലം റേസിങ്ങിന് പോവാണ് കേട്ടോ. റേസിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ കാറൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉള്ള കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ഓരോ കിടിലം സോങ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കാറൊക്കെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പുകയൊക്കെ പറപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലത്തെ നല്ല കിടിലം നല്ല രീതിയിൽ അഡ്രീനാലിൻ റഷ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇത് റെഡ് ബുളിൻ്റെ ഒരു ഇവൻ്റാണ്. റെഡ് ബുളിൻ്റെ ഇവൻ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയായിരിക്കുമല്ലോ, നല്ല ത്രില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ലിമറിക്കിൽ വന്നേക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാനൊക്കെ, ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ഷോ കാണാം. ഇതുണ്ടോ നമ്മൾ മറ്റേ ക്രിക്കറ്റിനൊക്കെ പോയ പോലെ ഇത് ഗ്രേഹൗണ്ട് സ്റ്റേഡിയം ആണ്. ഗ്രേഹൗണ്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ട്രാക്കൊക്കെ സെറ്റാക്കി കിട്ടിലും കുറേ കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം കേട്ടോ. രക്ഷയില്ലല്ലേ, പിന്നീസൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. പിന്നീസിൻ്റെ നോയ്സ് ഇതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇയർ പ്ലഗ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇയർ പ്ലഗ് അല്ല, ഹെഡ്സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So these are borrowed cars, so let's see if they look at the position here. Yeah, look, I mean, these two guys, highest level drivers in the world, and just showing exactly why expert precision throughout the course. And right now it looks as though Jack's putting a little bit of a gap on the older brother Connor, and Connor won't like that. He'll know that Jack has a little bit of an advantage here, and he'll be doing everything he can to try and pull back that gap as we come through the latter stages of the run. And of course, Jack again doing that extra run. The correct approach to that second little roundabout, but here we go. Look at this, right back onto the doors. Connor Shanahan puts the hand out the window. Limerick, let's see you make some noise for the Shanahan brothers. Jack Shanahan and Connor Shanahan. I think they're having a good time out there. Well, I think you'll probably do the same thing. നോക്ക് കൊള്ളാവടി, കൊള്ളാവോ? ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. കുഞ്ഞൂസിന് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത. So the chase driver, if he is on the door of the lead driver, or if the lead driver misses the clipping, ബാക്കിലടി കുഞ്ഞു, അവിടെ വണ്ടി അവിടെ അടിക്കുന്നത്. green and amber lights that you can see flashing around the circuit. So keep an eye on those, and as I say, blue car. Looking at this as an opportunity to progress into the റേസിംഗിന് വേണ്ടി, ഇതിനു വേണ്ടി ഡ്രിഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്ത വണ്ടികളാണ്. ഇത് ശരിക്കും കോമ്പറ്റീഷനാണ്. എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് മത്സരിക്കാൻ. എനിക്കൊന്ന് 8 റൗണ്ട് അങ്ങാണ്ടുണ്ട്. അതിൽ ജയിക്കുന്ന 4 പേര് ഫൈനലിൽ മത്സരിക്കും. അങ്ങനെ കാണും. But in this event, maybe not so, because precision is what it's all about. So here we are ready to rock into battle action. Philip Kenna leads us in. He misses the first clip, as does Donald Burke. Do they light up the second clip, Eddie? Oh, the pyrotechnics go off. We've got the Red Bull gates just about missing it again there. So we have on the wall. Donald Burke is the man in the lead here, and we've got green lights around the Red Bull roundabout. Drivers enter this tricky little section that we very difficult for the drivers to try and be precise around this section. Philip Kenna badly with the steering. This is where now Donald Burke has an opportunity to try and gain some ground through the final sections of the course. As you can see, the chase driver taking that tight inner line around the Red Bull roundabout, and Donald now puts foot to floor to try and get himself up. Move into the lead position. And now Philip Kenna move into that chase position. And you can see obviously now what will happen. Come into the pit wall and he closest to the judging tower, while Philip Kenna then goes into the further section of the run. For sure, and we forgot to mention as well, if the driver actually knock over a bit of the scenery, if they have fun points. എനിക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത. Down the rear quarter of the E46, Donald Burke now dives off into pit
കാറ് ബ്രോക്കായി. ആ കാറ് ബ്രോക്കായി. എടി ഇത് ആ അതിനകത്ത് തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുട്ടിക്കണം അല്ലേ? കുഞ്ഞൂസിന് ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തോ റേസിംഗ് കാർ ടോയ്സ് വേണം. Oh, loses drive, almost puts it in the wall. Wow, and we said it, John Joyce there, almost putting it in the wall, losing drive there for a second. Mike, if you just look inside the cockpit, you can see how. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷോപ്പുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ദേ ഇവിടെ ഒരു കാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. നോക്കി ഭയങ്കര സേഫ്റ്റി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്, ഗ്യാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അവന്മാർ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ വീല് വെച്ചിട്ടില്ല, അതവർ വെക്കുമായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഡെമോയ്ക്ക് ഇവിടെ ഷോയ്ക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പുറത്ത് നോക്കാം, നമുക്ക് കോക്പിറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്ടാ, ഫ്രെയിമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല സെക്യൂർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ നമുക്ക് സ്നാക്സ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഒരു ഷോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാം. പിന്നെ വിശക്കുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ, നോക്കട്ടെ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. ബിയറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പം ബിയറൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങോട്ട് നല്ല അതിനകത്താണ് അതിൻ്റെ ബിവറേജൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ 2 ഹോട്ട് ഡോഗ് വാങ്ങി കേട്ടോ, 2 ഹോട്ട് ഡോഗ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു റെഡ് ബുൾ ഇവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു റെഡ് ബുള്ളൂടെ വാങ്ങാം. അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ റെഡ് ബുള്ള് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. ഇത് ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഞാൻ 2 എടുക്കും കേട്ടോ. ഇത് മറ്റേ ബിവറേജൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്താണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ചെറിയ പയ്യനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവർ. ഈ പുള്ളിക്കാരനാന്ന് തോന്നുന്നു. സൗണ്ട് നോക്കി. എന്തോ കുഞ്ഞിന് എന്തോ വാങ്ങി? ഏത് കളറാ? സ്പേസോ കാണിച്ച? ഓ, കുഞ്ഞിന് ഇതൊക്കെ അറിയാം, സ്പേസ് അറിയാം. ആസ്ട്രോനോട്ട്. ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ് ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ടൈം അവരെ നോക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഓരോ ക്യാൻ പോലത്തെ ഓരോ ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സർക്കിളിൽ ഓരോരോ ക്യാനിലും മുട്ടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡ്രൈവേഴ്സിന് പോയിന്റ് കിട്ടും കേട്ടോ. അങ്ങനെ 2 ഡ്രൈവേഴ്സാണ് അറ്റ് എ ടൈം വരുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ ഈ ഓരോ ക്യാനിലും മുട്ടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കാണാതിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു
മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. പക്ഷേ ഇത് നല്ല രസമുണ്ട്. ഈ ഒരു നമുക്കിത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാനും ടൈം പോകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവന്റ്. No, it's not saying that it's not corridor, but it is good crack. Like obviously.